سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وبقية الشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء خصوصا إلى أرواح سنن بنوجة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبو بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى أرواح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسيني وأبوي سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صافيني بن ددد حجي سليمان والوالد حجي جمرود المالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، جدتي حجي فاطمة بنت صالحون، جدتي حجي سليمان من حجي قريش، جدتي حجي صافية بنت سدين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع قرابة جماعة أحمد الجامع نور اليقين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah
Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita, guru kita, ayahanda Sayyidul Walid Kiai Haji Ghazali Musannif, wa ta'ala Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat penyakitnya oleh Allah, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan diberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat, yang mana terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika suami istri pertama kali bertemu, ya. Jadi jangan main langsung hajar aja, ada adab-adabnya, sholat dulu, baca surat-surat dulu gitu ya. Dan terakhir kita bahas kemarin mengenai peringatan tentang bulan madu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bulan madu, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang melanggar syariat dengan alasan mengikuti tren gaya anak-anak sekarang atau gaya orang barat. Jangan, ya. Bulan madu ke pantai tempat orang telanjang, jangan, ya. Bulan madu yang isinya maksiat, party gitu sama teman-teman, jangan, ya. Pokoknya bulan madu yang halal-halal aja, berduaan, nggak usah bawa siapa-siapa, enak nggak digangguin, ya. Jadi, daripada bulan madu belum nih, ya. Bulan madu, kalau saya udah lama nikah nggak apa-apa bulan madu, ya. Kadang kita butuh momen-momen berduaan lagi sama istri, yang udah nikah nih, ya. Saya juga kangen kadang, tapi nggak bisa, belum bisa, anak ngikut mulu, ya kan? Kan kita pengen jalan berdua gitu kan, ya. Healing gitu berdua, enak pasti baik, gimana? Ya. Yang abangnya pokoknya mengikut juga, ya. Udah ribet, biaya banyak lagi, ya. Banyak anak, biar rezeki, banyak pengeluaran juga, ya begitu. Ya, jadi setelah bulan madu, lalu pembahasannya apa? Dikatakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani asyar, fasal yang ke-12. Fi adabil wiqa', dalam atau pembahasan tentang adabnya berhubungan badan, ya. Jadi ada adab-adabnya juga. Dikatakan qala ulama, telah berkata para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Adabul wiqa', adabnya berhubungan badan, katsiratun, banyak. Nah, karena banyak enggak disebutin semua. Minha itu diantara yang banyak tadi, ya. Sini disebutin berapa nih? Ya, banyak juga benar. Ya. Minha diantara adab berhubungan badan, 1, istihbarun niyatis salihah, menghadirkan niat yang baik. Nah, kalau berhubungan sama istri berhubungan sama suami, ketika berhubungan niatin dengan niat yang baik. Minha diantara niat yang baik itu manawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat yang diniatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya, dan para nabi, wal auliya, dan para waliullah, wa kullu niyatin salihah, dan setiap niat yang baik, la ya'lamuha, yang tidak dia ketahui, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ini sebenarnya nggak cuma dalam bab berhubungan badan aja, dalam segala hal kehidupan kita, kalau perlu diniatin, ya. Ustaz, saya nggak tahu niatnya, Ustaz. Niatnya itu kata Habib Salim paling gampang, nawaitu bima nawabihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna salihun, adkhaltu niyyati fi niyyatihim wa da'wati fi da'watihim. Ya, jadi semua itu niat begitu. Misalnya kita mau kumpul sama istri nih, apa niatnya ini, ya? Apa cuma niat bikin anak? Bentar dulu, ya. Kalau nggak tahu detailnya, niat aja, ya Allah, saya niat berhubungan badan dengan istri saya sebagaimana niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para orang-orang saleh dan para aulia. Itu niatnya gitu. Jadi semua yang diniatin oleh mereka semua tuh, Nabi Muhammad khususnya, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para aulia, itu kita dimasukkan niat kita ke dalam niat mereka. Apapun yang mereka niatkan dalam kebaikan, kita nimbrung di situ. Itu cara niat yang paling gampang, ya. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka, dan permohonan saya atau doa saya ke dalam doa-doa mereka. Itu kata Habib Salim, kalau kita niat begitu dalam segala kondisi, maka apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para salihin, kita dapat niat mereka itu, ya.
Kan gampang tuh, ya, gampang banget. Antum depan ada teh, ya, antum minum. Sebelum minum niat, saya niat minum sebagaimana niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para rasul, para aulia, para salihin ketika mereka mau minum. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Itu praktekin. Mau makan begitu juga, mau pakai baju begitu juga, mau mandi begitu juga, mau ke pasar, mau kerja, niatin aja. Jadi karena kita nih orang-orang sekarang, kita orang awam nih nggak pinter niat. Ada kitab khusus namanya Kitabun Niat. Itu niat semua. Kalau makan niatnya apa? Kalau minum niatnya apa? Mandi niatnya apa? Kerja niatnya apa? Itu ada kitabnya. Cuma kan kita belum pernah ngaji kadang. Ya, seandainya pun baca kitabnya nggak bisa baca aja kadang. Ya, nggak tahu artinya. Nah, ini gimana nih? Terjemahannya mungkin belum ada. Ya udah niatnya gitu aja. Saya niat ya mau berhubungan badan. Saya niat berhubungan badan dengan istri saya sebagaimana niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para rasul, para aulia, para salihin ketika mereka berhubungan badan. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Ini cara paling gampang, ya. Karena mengatakan innamal a'malu bin niat. Semua perkara itu tergantung niatnya, ya. Saya aja kalau berhubungan itu di antara niat saya, ya Allah, kalau jadi anak, jadikan anak saya jadi penghafal Quran. Gitu saya gitu. Ya, diniatin aja gitu. Masalah kabul apa enggak belakangan, yang penting niatin. Ya. Bahkan sebagian orang-orang saleh itu memasang foto-foto para ulama, para aulia di kamarnya. Kalau kita kan masang foto di kamar, foto kita sama istri, mana gitu. Ya. Kalau mereka sebagian tuh masang foto-foto para ulama, para aulia. Ketika berhubungan badan dengan istri, mereka pandang wajah mereka, dia pandang tuh wajah mereka tuh di foto-fotonya, lalu diniatkan, ya Allah, jadikan anak saya kalau lahir ini, kalau jadi anak nih seperti mereka ini orang-orang soleh. Ini dari mulai bikin anak itu udah niat yang bagus, ya. Jangan asal bikin. Kalau asal bikin, kambing juga bisa bikin, ya. Kambing kawin ayam kawin jadi itu, dia nggak pakai niat, ya. Naudzubillah, ada orang berhubungan badan sama istri nggak baca Bismillah. Ya, nggak baca Bismillah itu setan ikut nimbrung itu, ikut turun naik. Ya, makanya anaknya lahir kayak setan, ya, kelakuannya kayak setan kelakuannya. Ya, setan nimbrung di situ. Baca doa. Lihat anaknya orang-orang soleh, jadi semua. Ya, kenapa? Dari mulai ya, bikinnya itu udah didoain, udah diniatin. Niat itu penting hadirin. An-niyah matiyah. Niat itu kendaraan terbaik. Kalau niatnya bagus, maka seperti punya kendaraan bagus, pengen nyampe ke suatu tujuan gampang. Tapi kalau nanti nggak bagus, apalagi gak niat, ya sejadi-jadinya dah. Ya, naudzubillah jangan. Ya, jadi niat yang itu penting. Tapi kemudian yang kedua, an yataghattaya bi thawbin wahid kalihafin masalan. Hendaklah suami istri itu menutupi tubuhnya dengan satu baju atau satu bahan yang sama, seperti selimut misalnya. Jadi kalau berhubungan badan, ya kasur misalnya, kita nanti disuruh summa yatajaradani insya, kemudian bukalah baju kedua-duanya ini insya jika kalau mereka berdua berkenan. Bahkan Nabi mengatakan begitu, ya. Disuruh buka baju tapi tutupin dengan selimut. Jangan buka baju ngablak aja gitu, ya. Adabnya kurang. Tapi Ustaz nggak ada orang, saya berdua sama istri saya, ya. Apalagi kalau antum, naudzubillah, di hotel misalnya, itu kan bukan ranah kita. Kita nggak tahu tuh ada orang masang kamera tersembunyi, kan kita nggak tahu. Banyak kasus-kasus begitu, ya. Kamar mandi segala macam, akhirnya viral. Nah, jangan. Jadi kalau antum berhubungan badan sama istri, buka baju, ya, tapi tutupin pakai selimut. Selimut itu jangan dua, satu bareng gitu. Itu lebih romantis, asik, ya. Udah praktekin kan? Udahlah, ya kita kan suami istri, ya. Praktek ya, hadirin, jangan malu-malu, ya. Jangan pakai sisain pakai BH, nggak usah buka aja, buka semua, ya. Tapi tutupin pakai selimut. Wah itu, masya Allah, nyetrum itu, ya. Belum ngapa-ngapain baru kena betis, udah nyetrum, wah asik deh, ya. Sunnah, dan itu bernilai ibadah semua, ya. Wah, kalau sama istri kita, kalau sama istri orang dosa, ya. Istri kita sendiri hadirin.
Wa qaddama qablahu at-tanzif. Dan hendaklah suami istri ini sebelum ingin berhubungan badan, dahulukan sebelumnya at-tanzif, membersihkan tubuh. Bersih badan dulu. Kalau bisa mandi dulu, ya, mandi, sampoan, pakai parfum. Kita pengen mendapatkan pasangan kita bersih wangi, dia juga sama. Dia pengen kita juga bersih wangi. Itu. Jadi depan istri, depan suami yang wangi. Ini kadang pakai parfum kalau mau keluar, ya, mau kondangan, mau arisan, mau ke mall, pakai parfum. Begitu ngadepin pasangan, sekena-kenanya aja. Ketek masih bau, keringat masih basah di sini. Ya, yang bininya pakai balsam. Aduh, begitu kita mau balsam lagi, nggak jadi ya. Takut perih mata kita kan. Pakai yang wangi ini. Ya, nggak apa-apa beli parfum ada duit yang mahal, yang sebotol 2.500.000. Ya. Kalau di mall itu kita sering lewat, Pak, parfum Pak, lagi promo. Aduh, ini sebotol pasti mahal. Ya, promonya ya, 2.500.000 dapat 2. Ya, gitu ya. Bang, beli bang, kapal bang, pasangan. 2.500.000 deh, buat yang lain aja. Ya. Jadi sesekali boleh nggak? Boleh, kata jadi pas. Ya, beli yang bagus, yang wangi. Ya, beda Pak, parfum murah sama parfum mahal beda. Ya, parfum mahal itu ya tahan lama, wangi. Ya, dan wangi juga enak. Kalau parfum yang 5.000-an tuh 5 menit hilang ya. Beda harganya. Jadi bersihkan tubuh. Wa tatayyub, pakai parfum. Pakai parfum. Mau laki mau perempuan, suami istri pakai parfum. Ya, biar pasangan kita dekat sama kita juga nyaman, enak. Gitu ya. Bahkan ada parfum yang ketika dihirup itu aromanya bisa menggugah syahwat. Gitu ada. Ya, betul. Ya kelapa. Oh gitu. Rambutnya iya, minyak kelapa. Saya pikir parfumnya kelapa. Iya benar, kalau zaman dulu minyak rambut minyak kelapa dulu. Ya. Kalau sekarang udah macam-macam Baji. Ya. Jadi masker rambut, jadi begitu dibuka, dicium, itu lupa dah mau ngajar dah. Aduh, dah kumpul dulu dah gitu. Ya. Repot kalau istri udah pakai parfum, udah pakai segala macam. Aduh, masya Allah. Apalagi kalau istri kita terawat, ya. 2 bulan sekali, sebulan sekali mani-pedi, dilulur, wah itu mulus, licin, ya, repot dah. Itu kita jarang keluar, betah di rumah. Ya. Jadi kalau istri pengen suami betah di rumah, rawat tubuh, rawat diri, biar suami nggak ngelirik mana-mana. Kata bininya, mau, tapi modalin, benar juga modalin. Ya, pengen bini cakep, mau ke salon kagak boleh, nggak kasih duit, ya, kasih duit, ya. Di antara healingnya seorang istri itu pergi ke salon, ya, healing dia. Ya, kata bahasa anak sekarang, me time, waktu bisa sendirian. Nah, begitu dia ke salon, dirawat semua tubuhnya, ya, di masker, di lulur, mani-pedi, di kerimbat, di blow segala macam dah, ya, di peeling semua. Begitu sampai ke rumah, mukanya seneng, cakep, kinclong, glowing. Dia seneng, kita puyeng lihat tagihannya. Apa aja nih deh, ya, banyak amat ini, kan buat abang. Akhirnya kalau buat kita dibayarin dah mahal-mahal dikit, yang penting bini kita glowing, kinclong gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang kayak dulu bilang, ada laler nempel licin kelasnya, saking licinnya mau istri kita, gitu. Ya, dirawat hadirin. Apalagi ya, orang istri kita kadang kita jangan egois ya. Kita sering keluar rumah, tunggu siapa-siapa ada. Ya, pencerahan. Kalau dia di rumah aja ngurus anak, ya, nyapu, ngepel, nyuci, situ aja muter-muter. Ya, kadang dia sumpah juga ajak jalan-jalan. Ya, biarin dia sewaktu-waktu kalau ada rezeki pergi ke sana, suruh pergi ke sana. Sono, dia cakep. Ya. Jadi sunnahnya itu pakai tatayub, pakai minyak wangi. Wa taqbil, dan kalau ingin berkumpul sunnahnya cium dulu, menyodok aja kayak ayam. Deh, cium dulu, cium, raba, rayu-rayu dengan kata-kata manis. Adek, cakep banget hari ini. Nah, itu dia senang banget tuh. Walaupun mungkin bini kita nggak cakep banget, cuma kita bilang, cakep banget deh, kayak Ratu Inggris, gila ya kan? Ratu Inggris sudah tua dong ya, waktu masih muda ya, cakep deh, masya Allah. Ya, itu kata-kata begitu, jangan dipikir itu biasa, itu pahala itu. Berkata manis sama istri, sama suami, abang juga ganteng banget hari ini. Nah, itu pahala. Ya, raba-raba, pegang jarinya dulu, ya, remes-remes.
lambat-lambat kemana, itu sunnah gitu, jangan langsung aja. Ya, kadang kalau udah punya anak nggak bisa begitu Bang Komar. Ya, udah ini harus cepat, kalau nggak keburu bangun, wah itu repot. Ya, kalau punya anak ya rasain dah. Yang masih jomblo, ntar begitu nikah, manfaatin waktu berduaan. Kalau udah punya anak, waktunya beda. Ya, harus hati-hati. Ya. Baik. Kemudian wa nahwuhu mimma yunashitu lahu, dan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat antara suami dan istri. Lus rambutnya, ya macam-macam dah. Antum lebih tahu dah. Kayaknya kalau masalah ranjang itu ilmunya laduni, ilmu langsung bisa kayaknya gitu. Ya, cuma memang ada teorinya, ya caranya, gayanya, ada gaya apa aja. Saya baca buku itu dari Malaysia, gaya berhubungan badan Cina bagaimana, Eropa bagaimana, itu ada Asia, ya macam-macam lagi. Ada yang 69 lah, doggy style, ya tergantung kita prakteknya bagaimana. Ya, jadi boleh tahu seni Kama Sutra. India itu punya ilmu Kama Sutra, seni berhubungan badan. Wah, dengan praktiknya macam-macam, boleh. Ya, berdiri, duduk, jongkok, tengkurap, macam-macam lah. Ya, jengking, aduh, macam-macam. Ya, ini jadi kita disunahkan seperti itu. Jadi kalau ingin berhubungan badan, jangan langsung. Kata Nabi, foreplay dulu, pemanasan dulu. Ya, liqauli Rasulullah, karena sabda Nabi kita Muhammad SAW, apa Nabi bilang? Idza jama'a ahadukum ahla. Ketika seseorang dari kalian ingin berhubungan badan dengan istrinya, fal yastatir, ya hendaklah tutupi tubuhnya. Wala tajarrudal airain, jangan telanjang seperti telanjangnya himar, keledai. Telanjang aja gitu. Ya, walaupun di kamar cuma berdua, iya. Jangan telanjang, tutupin. Apa itu airain? Wa huwa bi fatil ain saniyatul air. Ya, yaitu himar betina. Ya, bentuk musanna dari kalimat air. Air itu satu, airain berarti dua. Ya. Wa huwal himarul ahli, yang dimaksud air di sini adalah keledai yang jinak, keledai yang dipelihara. Ya, karena ada keledai yang liar, yaitu zebra. Keledai juga itu sebenarnya. Ada yang jinak, ada yang dipelihara. Wa huwala ba'al wahsy, ya, dan digunakan tidak menggunakan kalimat wahsy itu keledai yang liar. Ya. Kenapa kita disuruh tutupin badan kita? Wadzalika, yang demikian itu hayaan minallahi ta'ala, karena rasa malu kepada Allah. Emang kita berduaan di kamar, cuma kan Allah lihat kita. Adab dong. Jangan telanjang, ya Allah ngeliatin. Allah kalau kita telanjang aja lu, ada gua. Gitu kan bahasa kasar gitu. Allah lihat. Allah enggak ada yang tersembunyi dari dia. Karena Allah lihat, maka jaga adab. Gitu ya. Wa adaban ma'al malaika, dan menjaga adab. Tadi malu sama Allah, yang kedua menjaga adab terhadap para malaikat. Malaikat kan ada di mana-mana. Di rumah kita ada, ya. Bahkan malaikat yang nyatet amal kita kan ikut kita terus dua-duanya itu. Kemana aja, ya. Kecuali tempat-tempat yang najis, malaikat itu nggak masuk. Nah, makanya di kitab itu terangkan, kalau orang masuk kamar mandi, WC, ya, pengen buang hajat, itu malaikat ikut Ustaz ke WC. Enggak, dia nunggu di depan pintu. Ya, nunggu di depan pintu. Nah, ntar kalau dia ngapa-ngapain, misalnya naudzubillah berbuat maksiat di kamar mandi, ya, onani, masturbasi, malaikat nggak tahu. Kata para ulama, Allah kasih, ya, bau yang tidak enak, yang menunjukkan dia ini tadi berbuat maksiat. Catat juga, ya. Nah, kan malaikat ada, karena ada malaikat, maka jangan telanjang bulat, ya. Jangan tutupin pakai selimut. Wa hadzaran min huduri syaitan, dan menjaga-jaga diri dari hadirnya setan. Nah, jangan sampai kita berhubungan badan, setan ikut nimbrung di situ, ya. Tutup. Fa in fa'ala ahaduhum dzalik kuriha tanzihan la tahriman. Nah, kalau seandainya suami istri telanjang aja gitu Ustaz di kamar, ya. Apalagi kalau rumahnya cuma berdua, belum punya anak. Kadang nggak cuma di kamar ruang tamu, ya, di dapur kadang, ya, di mobil, di garasi, ada aja nyari sensasi orang. Cari yang ini bang, yang aneh-aneh misalnya gitu kan. Waduh, kan istri kita kadang beda-beda juga, ya. Bosan di kamar mandi jadi dah. Di dapur, jadi dah dapur juga, ya. Berdua doang bebas. Telanjang begitu gimana Ustaz? Maka hukumnya makruh, nggak haram sih, cuma makruh, ya. Makruh itu kan perkara yang kalau kita kerjakan nggak dosa, tapi kalau kita tinggalkan karena ikut syariat dapat pahala.
Illa kecuali kapan hukumnya makruh? Illa kecuali in kana samma man yanzuru ila syai'in min aurati. Kalau ada orang lain yang di sana itu bisa melihat auratnya, fayahrum, maka haram, ya nggak boleh. Ya, ada orang kita buka baju berdua sama istri kita, ada yang lihat, ya nggak boleh. Haram begitu. Ada aurat kita nggak boleh dilihat sama orang lain. Kita sama istri bebas, telanjang nggak apa-apa. Cuma kalau ada orang lain, bahkan anak kita sendiri, jangan. Kan kita punya aurat sama anak. Dari pusar sampai dagu itu aurat kita. Gak boleh anak istri kita melihat kita telanjang begitu. Dan itu bukan pendidikan yang bagus buat anak kita. Jangan dibiasain. Ya, apalagi lagi kumpul sama istri, anak kita lihat, jangan. Kunci pintu. Ya, kalau dia ketok-ketok Ustaz, apa kayak bilang, ntar ngantuk. Ya, pokoknya jangan sampai aurat kita dilihat sama orang lain. Haram hukumnya. Hatta sama keluarga sendiri. Wa khussa darbul mathal bil himar ziyadatan fit tanfir wa tafri' wa istihjanan lidzalikal amr asy-syari'. Kenapa kok Nabi menggunakan kalimat janganlah kalian telanjang seperti telanjangnya himar? Kok pakai kalimat himar? Ini untuk menambahkan orang agar tidak, ya, agar meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Kenapa memilih himar? Ini kan perbuatan tidak baik. Telanjang itu tidak baik seperti himar gitu. Itu alasan kedua katanya wali annahu abladul hayawan, karena himar itu hewan yang paling bodoh. Ya. Wa adamuha fahman, dan paling susah paham, paling susah ngerti, itu himar. Kalau ente telanjang ketika kumpul sama istri, ente kayak himar kata Nabi, jangan begitu. Kenapa? Bodoh banget, bodoh, ya, susah paham. Wa aqbahuhu fi'lan, dan paling buruk pekerjaannya. Bahkan himar itu kata Allah, wa inna ankaral aswat la sautul hamir. Dan sesungguhnya suara yang paling jelek, yang paling enggak enak, ya kata Allah, adalah suara himar. Anda pernah dengar suara himar? Coba lihat di YouTube ya, suara himar itu gimana? Ya. Dibilang kayak kuda, kalau kuda masih mendingan. Ya. Himar itu suaranya jelek. Gitu kalau jalan tuh. Kalau ditarik tuh orang bawa barang pakai himar. Lewat himar gitu. Gitu. Aduh, suara apaan? Klakson, bukan, mendingan klakson suaranya. Jelek ya. Kencang lagi suaranya. Ya. Tuh kayak model himar begitu. Wa fi hadits Tabarani wal Bazzar, dalam hadis riwayat Imam Tabarani dan Imam Bazzar, ta'lilul amr bisatr bi annahu idza lam yastatir istahyatil malaikah fa kharajat. Alasan yang kedua di riwayatnya katakan, kenapa kok kita disuruh nutup tubuh? Karena kalau kita enggak nutup tubuh, telanjang begitu, maka malaikat akan malu. Fa kharajat, maka keluar malaikat itu dari rumah kita. Fa in kana bainahuma waladun, dan seandainya berhubungan badan dari telanjang tadi menghasilkan anak, karena lisyaitan fihi nasibun, maka setan punya bagian di situ. Kata hadis begitu. Ya, jadi kalau berhubungan jangan telanjang. Malaikat kagak ada, kabur malaikat malu lihatnya. Pakai telanjang lagi. Ya, dan seandainya terjadi anak di situ, maka anaknya ada bagian dari perbuatan setan. Ya, makanya ntar anaknya lahir bangor banget. Ya, sampai kita yang lulus dada. Nah, susah banget, kayak setan. Ada orang begitu. Telanjang. Iya. Nah, kalau mandi telanjang bagaimana? Kata para ulama, kalau memang mandi itu harus membuka tubuh seluruhnya, karena untuk meratakan, ya, sabun, air supaya bersih, itu uzur. Boleh dibuka qadrul hajah, sebatas keperluannya saja. Artinya kalau perlu 5 menit, ya 5 menit aja. Ya nggak usah lama-lama. Ini di kamar mandi udah buka baju telanjang, merokok dulu. Ada orang merokok kamar mandi. Ada sebagian main HP dulu. Ada main HP dulu. Telanjang. Ngapain telanjang main HP? Ya, buka baju itu sewajarnya saja. Bahkan sebagian para sholihin itu kalau mandi dia pakai sarung hadirin. Dia telanjang bulutnya, pakai sarung dia mandi. Nah, kita kan kadang nggak ada sarung khusus buat mandi itu, nggak ada. Anda sudah sebagian para sholihin gitu. Saking banyak menjaga aurat, jaga adab sama Allah, karena Allah kan melihat. Dia nggak mau telanjang, tutupin sarung. Ya, kalau dibuka gimana? Boleh, tapi qadar hajat saja, seperlunya saja. Gitu ya, untuk menjaga adab kepada makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita ingin buka baju, ini juga jangan lupa, mau mandi kayak mau kumpul sama istri sama suami, baca doa. Apa doanya? Kata Nabi, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca doa itu. Kata Nabi, kalau orang baca doa itu, maka Allah berikan hijab
penghalang, penutup antara dia dengan pandangan mata jin dan setan. Jin sama setan nggak bisa lihat. Baca doa, ya. Baik, ini sunnahnya. Jadi boleh buka baju semuanya, telanjang, dan itu memang sunnah. Nabi pun begitu kalau berumah tapi tutupin pakai selimut, gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga sunnahnya, yustahabbu, disunahkan, an yuqaddima alaihi al-hadis wal mu'anasah. Sebelum berhubungan badan, dahulukan al-hadis. Bukan hadis Nabi Muhammad, bukan. Ngobrol-ngobrol dulu. Wal mu'anasah, dan hal-hal yang bisa menenangkan. Nah, jadi kalau pengen berhubungan badan, ya cari suasana yang romantis gitu ya. Apa, nonton dulu film-film drama romantis, nonton berdua enggak apa-apa sama istri. Ya. Ngobrol, ya. Jangan mau berhubungan badan ngobrol yang enak, yang ringan, yang santai. Jangan mau berhubungan badan ngomongin cicilan. Ya elah. Ya, itu bisa ilfil itu, ya. Kita udah lagi enak-enak ngumpul sama istri, tiba-tiba dia ngomong, "Bang, ini gimana Bang ya? Ini belum kebayar, ini mau kebayar." Ini. Lah, ntar aja itu. Ngomong enak-enak aja dulu gitu. Walaupun cicilan gak lunas juga, gak apa-apa, ntar ngomong habis kumpul. Kalau pengen kumpul dia ngomongin cicilan. "Bang, ini lipstik habis Bang, ini gas, ini anak belum bayar." Iya, kita pergi lagi gini ya. Males dah ya. Hilang, pengennya tuh hilang ini. Yang tadi udah tegang, lemas lagi ngomongin cicilan. Ngomongnya enak-enak aja, ya. Apalagi maaf, jangan sampai berbicara sama pasangan banding-bandingin. Nah, itu bahaya tuh. Ya. Udah enak-enak nuansanya berduaan, omongannya, "Dek, kamu nggak kayak bini temen abang sih?" Maksudnya, kalau bini temen abang tuh orangnya kalem banget, ya, sama dia, malakinya tuh perhatian banget, temen abang cerita tuh. Iya, bilang begitu, ntar dia ada antum ditinggalin sama dia. Ya udah sono sama bini temen abang aja gitu, ya. Nggak, orang paling nggak suka dibanding-bandingin. Jangan istri kita pun juga nggak senang dibanding-bandingin. Ya, jadi jangan terbiasa membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, karena dia bukan ya orang yang kita bicarakan. Beda. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jangan dibanding-bandingin. Ngomong yang enak-enak. Kenapa begitu? Liqauli Rasulullah, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taq'al bahimah. Janganlah kalian kumpul, salah seorang kalian kumpul sama istrinya sebagaimana kumpulnya hewan. Antum lihat kalau kambing atau ayam lagi pengen, emang ada ngobrol dulu, kagak ada. Ya, ayam kalau lagi pengen turun dari kandang, langsung ngejar. Ya, begitu dapat, robot, tak. Ya. Itu cewek yang betinanya kadang ternyata, oga, gitu. Bodo amat, sikat aja. Hewan begitu, kata Nabi jangan begitu, jangan kayak hewan. Ya, kita kan manusia bukan hewan. Wal yakun bainahuma rasul, dan hendaklah antara mereka berdua suami istri ini ada utusan. Bahasa Nabi ada utusan. Sebelum kumpul sama istri, kirim dulu utusan. Ya, sinyal, kode, kata Nabi gitu. Qila wa mar rasul ya Rasulullah. Yang antum maksud utusan itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, ini utusan sebelum kita kumpul sama istri, ya kodenya sinyal apa? Al-qublah wal kalam. Ciuman dan ucapan, pembicaraan dulu. Itu namanya kode. Ya. Deketin istri, ya. Jangan langsung buka aja, apaan emang? Ya. Duduk dulu, ngobrol, pegang tangannya. Gimana deh hari ini deh? Capek banget Bang. Sini mau pijitin, mana sakit? Pijitin dulu. Ya, pakai minyak paling satu kelamaan, enggak apa-apa. Biar dia naik dulu syahwatnya. Karena maaf hadirin, syahwat perempuan itu enggak kayak laki-laki. Naiknya lama. Kalau kita mah ya kan gayanya doang. Pengen paling 5 menit 10 menit tepar. Dia enggak langsung begitu. Ya malu dulu dia, maka pijitin dulu pelan-pelan gitu. Yang mana dia pegang gitu. Ya, pijitin tapi bukan pijit kayak tukang pijit, enggak, biasa-biasa aja gitu. Ya, pijit bagian-bagian yang sensitif. Jangan itu Bang, apa-apa gitu. Dan akhirnya naik sendiri tuh dia. Ya, enggak perlu kita paksa-paksa. Akhirnya mau sendiri. Nah, itu enak tuh gitu. Sama-sama menikmati. Kadang kalau kita egois, kita nikmat, dia bentuk nikmat kagak dia. Ya. Kan yang namanya pasangan itu kan saling ingin memberikan kesenangan. Jadi jangan cuma kita doang senang, dia kagak. Ya, dia belum syahwat, kita udah keluar.
Gitu. Paling terus kita bilang, gitu doang bang, gitu doang kita katain. Ya. Hah? Mau tua mau muda sama aja begitu. Ya, cuma kayak kalau udah tua ribet ya, malas gitu ya. Ya, ngerayu-ngerayu, lu keriput kan. Tapi apa tetap sunnah begitu. Ya, tetap sunnah. Ya. Biasa kalau udah tua dia mungkin frekuensinya nggak terlalu sering kali. Ya, seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, ya udah ya, siapa apinya udah mulai redup gitu ya. Cuma anak muda, nanti motor kalau nikah ngerasain tidak, ya awal-awal nikah, itu sehari bisa mandi 5 kali 7 kali dor, ya. Tiap pengen sholat mandi dulu, mandi dulu, ya. Pengen sholat subuh kumpul, pengen sholat zuhur kumpul dulu, pengen asar tiap pengen sholat mandi, ya. Itu bisa dah, ya. Ntar belum pengen tahajud kumpul dulu, ya. Kalau awal-awal nikah, ya kalau udah lama ya sekena-kenanya aja dah, ya. Tapi kalau bisa tetap dijaga tuh keharmonisan sama istri, ya karena istri itu butuh juga ya berhubungan nggak kita doang. Jangan kita udah sibuk ntar lupa datengin istri, lupa ngerayu istri, ya. Jangan sampai kata istilah anak sekarang dia jadi jablah, jarang dibelai. Bahaya itu. Ya kalau istri jarang dibelai, ntar akhirnya dia cari belayan dari orang lain. Muhdor dakwah mana-mana. Dek, abang tinggal seminggu ya, mau kemana bang? Dakwah. Bini di rumah nganggur aja. Pulang minggu, sehari 2 hari gak ngapa-ngapain. Dek, dakwah lagi. Ditinggal mulu. Iya kalau imannya kuat, kalau gak kuat. Ada yang godain. Tukang servis AC lah masuk ke rumah. Ganteng lagi. Ada aja tuh. Godaan hadirin. Hati-hati ya. Jadi kita perlu menjaga ya syahwat istri kita dengan cara apa? Dengan cara berhubungan badan. Jadi ada penyaluran di situ. Baik. Kemudian ada berikutnya. Adamul kalam fi asna'il jima'. Jangan meninggalkan berbicara di tengah-tengah sedang berhubungan badan. Itu sunnahnya gitu. Jangan lagi kumpul sama bini lagi, masya Allah lagi maju mundur, ngobrol mulu. Lagi kumpul. Deh anak kita gimana sekolah dah? Ya ngobrol. Tapi enak banget tuh ngilangin ya keinginan, feeling kita jadi hilang. Lagi ngobrol lagi, diam aja nikmatin. Seandainya pun ada suara, cukup suara desahan-desahan saja. Gitu aja udah cukup dah. Gak usah pakai macam-macam. Ya Allah ngajar nih gimana nih? Ya, lagi pengen ngumpul ngomongin ngajar. Nih baju udah setrika belum? Udah ntar aja tuh, diam aja diam. Ya. Kalau bini kita atau suami kita ngomong banyak, tutup aja mulutnya udah, diam gitu ya. Nikmatin. Ya. Bahkan sampai teriak-teriak nggak apa-apa. Teriak-teriak maksudnya teriak-teriak nikmat gitu. Tapi kalau rumah kita lega, ya nggak kedap suara. Kalau sebelahan sama kamar mertua, jangan teriak-teriak. Ketok-ketok, berisik. Apalagi rumah petakan, sebelah tangga kedengeran. Ya jaga suara juga. Ya. Jangan kan suara-suara gitu kan suara-suara yang mungkin kita resah, rintihan-rintihan itu. Ya. Pokoknya jangan ngobrol aja, kecuali desahan boleh. Ya. Kalau ngobrol gimana Ustaz? Ya annahu makruh ngobrol. Ya, nggak dosa sih, makruh aja. Ya. Wa in atasa 'indal jima'. Ya. Hamida biqalbih wa la yuharrik lisana. Kalau lagi berhubungan badan, lagi gerak-gerak itu, bersin. Hacu. Lagi berhubungan bersin. Itu gimana Ustaz? Apakah sunnahnya baca hamdalah? Ya. Tetap baca hamdalah tapi dalam hati aja. Jangan menggerakkan lisan, itu sunnahnya gitu. Jadi haji dalam hati, alhamdulillah, sambil konsentrasi berhubungan badan gitu. Nih, jadi jangan sambil ngayal ya. Tapi kalau udah punya istri nggak apa-apa, habis ini langsung ketemu istri nggak apa-apa boleh. Ya, yang mudah-mudah motor jangan ngayal. Ya, apalagi atau Abdurrahman yang bininya jauh, tenang man. Ya, nggak ada bini di sini, ntar aja. Baik, ini diantara adab-adab atau sunnah-sunnah ketika berhubungan badan. Baik, kemudian yustahabbu qabla al-jima', disunnahkan sebelum berhubungan badan an yaqra'a, membaca qul huwallahu ahad awwalan. Pengen kumpul sama bini nih, udah buka baju, terjang Ustaz, ntar dulu baca qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Ya. Ngapain? Tabarrukan bi hadhihi surah, mencari keberkahan dengan surat ini. Idh hiya thuluthul Quran. Di sini 1 kali cukup. Ya, kalau yang malam pertama kan Yasin, Waqiah, Tabarak itu malam pertama tuh. Ya, cuma kalau untuk yang rutin minimal setelah buka baju baca doa, itu baca surah
Al-Ikhlas 1 kali. Ya. Tsumma yukabbir. Habis baca qul huwallahu ahad, baca apa? Baca takbir. Dek, semangat. Takbir. Allahu Akbar, baca takbir. Ya. Wa yuhallil dan baca tahlil. La ilaha illallah. Wa ayyuhuma qaddam jaza. Boleh yang mana aja boleh. Qul hu duluan boleh, takbir dulu boleh, tahlil dulu boleh. Tahlil di sini bukan tahlilan kayak orang meninggal, bukan. Ustaz tahlil begitu, Ustaz baca qul hu wa widzatain, baca salat enggak, tahlil doang. La ilaha illallah, ya. Supaya memulai sesuatu dengan zikir. Qala Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali pernah mengatakan radhiyallahu anhu, wa kana ba'du ashabil hadis yukabbir qabla al-jima', ya. Sebagian para ulama hadis mereka itu katanya bertakbir sebelum berhubungan badan hatta yasma'a ahlud dar sautan, sehingga orang rumah dengar suaranya. Jadi takbir kencang. Wah, ya sebagian orang ahli hadis begitu, ya. Kalau kita Allahu Akbar itu, kalau kita nggak mungkin orang kita nggak nyadar kalau itu zikir sebelum berhubungan badan. Paling kalau kita teriak nih di kamar sama istri, Allahu Akbar, paling mertua kita, anak kita bilang, oh, lagi sholat bukan sholat ya, kita lagi takbir mau perang ini, ya berhubungan badan takbir dulu, ya. Tsumma yanharif 'anil qiblah wa la yastaqbilul qiblah bil wiqa. Lalu berpalinglah dari arah kiblat dan jangan berhubungan badan mengarah ke kiblat. Jadi kalau antum kiblat di sini jangan ke sono, ke sini gitu ya. Jangan menghadap kiblat, sunnahnya begitu. Karena kiblat itu arah ibadah, arah menghadap Allah. Menghadap Allah begitu sama istri, ya jangan. Ya kalau sholat, zikir, baca Quran itu enggak apa-apa ada kiblat. Cuma kalau berhubungan badan sunnahnya jangan menghadap kiblat, ya. Qala al-'allamah Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi, Imam Muhammad bin Muhammad az-Zabidi radhiyallahu anhu mengatakan, wa la'alla dzalika ad'a li tardi syaitan idh yusalli takbir 'inda al-hariq wa syaitan min narin fat-takbir yutfi'uhu. Kenapa kok kita dianjurkan takbir sebelum berhubungan badan? Katanya alasannya supaya mengusir setan, ya. Mengusir setan. Makanya pengen takbir itu pengen berhubungan badan takbir dulu supaya setan kabur. Karena disunahkan bertakbir itu enggak cuma lagi berhubungan badan, tapi ketika sedang kebakaran, sunnah takbir. Bahkan bukan cuma takbir, azan. Dan setan itu dari api, dan takbir bisa memadamkan api, gitu ya. Jadi sunnahnya memang sebelum berhubungan badan kita bertakbir, bertahlil, baca qulhu 1 kali, lalu baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu jangan lupa doanya tuh. Itu mau muda mau tua baca. Ya, ketika baca doa itu kata Rasulullah, Allah akan jaga anak yang hasil dari hubungan tadi dari jamaah setan. Enggak bakal disentuh setan. Jadi waktu mau kumpul baca bismillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baca qulhu, Allah baca doa. Habis itu baru kumpul. Ya. Jangan lupa ya, zikir-zikir seperti ini simple, tapi kalau lagi di kejadian lupa. Gitu. Ya, padahal cuma gitu dah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, qulhu 1 kali. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Lupa. Iya. Oke, saling mengingatkan. Kalau istri lagi pengen, lagi ngajakin, begitu udah dekat sama kita, tunggu deh, baca doa dulu. Gitu. Ya, baca doa. Kalau tamu, kalau kita di kamar lagi berdua, tamu, ya. duit atau itu. Waduh. Assalamualaikum. Ya. Berhenti apa terusin? Iya, berhenti apa terusin gitu. Ya. Jadi di antara ya, kalau tamu datang, kita lagi kumpul sama istri kita, tamu datang, ya, kalau tamu bawain duit, menurut saya berhenti aja, ya. Duit, ya kan. Tapi kalau cuma namu doang, ya, itu tamu juga tahu diri juga, makanya tidak akan diterangkan kalau datang ke rumah orang, jangan ketika waktu zuhur, waktu orang tidur siang, di malam hari setelah isya ketika orang tidur malam, jangan, ada waktu-waktunya. Bahkan kalau kita lagi kumpul sama istri, sama hukumnya seperti lagi buang hajat sama lagi makan. Kita tahu nih teman kita lagi buang hajat atau lagi kumpul sama bininya, kalau tahu nih, atau lagi makan, tidak sunnah baca salam. Biarin, ente baca salam ganggu dia. Orang lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan enggak lucu banget kita. Ngapain Hafid begitu jawabannya? Pakai ngos-ngosan, lagi treadmill lagi apa nih? Ya. Itu kalau ada teman, tetangga, saudara datang baca salam, kita lagi makan, lagi buang hajat, lagi kumpul, maka tidak sunnah, kita nggak wajib dijawab. Dia nggak sunnah memulai salam,
kita pun nggak wajib jawab. Kapan jawabnya? Nanti kalau udah selesai. Udah selesai kumpul, baru dah. Waalaikumsalam. Gitu kenapa tuh? Ya. Jadi kita tahu diri juga. Ya, ada pada baji. Jadi kalau ada tamu datang kita lagi berduaan dalam arti lagi berhubungan badan. Cuma kalau berduaan lagi ngobrol doang di kamar, lagi nonton TV ada tamu, assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Ya cuma kalau lagi berhubungan badan itu uzur untuk mengakhirkan jawab salam. Karena memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi kewajiban ini bisa uzur, bisa gugur dengan uzurun di antara tadi itu. Lagi makan, orang lagi makanan di mulut, baca salam. Assalamualaikum. Ya kita menjawab muncrat semuanya. Kita juga tahu diri begitu mau jawab, telan dulu. Waalaikumsalam. Itu sunnah begitu. Ya. Atau lagi ngeden kamar mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya enak banget didengar juga. Ya. Jadi ada padanya. Gitu Haji. Ya. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Ini kita libur ya, tanggal merah. Libur. Ya, waalaikumsalam. Sebenarnya silakan. Ustaz, untuk wanita yang sudah tua, yang sudah menopause, yang memang sudah dibina Ya. dengan suami, suami juga tahu itu misalnya, apakah suami masih tetap punya kewajiban nafkahi masjid? Ya. Yang kedua, Ustaz, itu juga tadi saya lupa. Baik. Hadirin, masalah memberikan nafkah batin kepada istri ulama khilaf. Ya, apakah wajib apa enggak? Itu dibahas. Ketika kita nikah sama seorang perempuan, apakah kita wajib memberikan nafkah batin? Ada sebagian ulama mengatakan enggak wajib. Berhubungan badan enggak wajib, mubah sunnah saja. Ente kumpul sama istri, silakan. Enggak kumpul juga enggak dosa. Ada yang bilang begitu. Ada yang mengatakan wajib walau marrah. Wajib walaupun sekali dalam pernikahan. Wajib enggak sih? Ya. Tapi saya dua pendapat ini saya kurang cocok. Gitu ya. Lebih pendapat kita mengatakan wajib untuk menjaga menjaga syahwat seorang istri. Artinya gini, kalau istri kita ya nggak kita berikan nafkah batin, maka kita khawatir dia akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kuat, oke lah, masih aman. Cuma kalau nggak kuat, ya akhirnya dia masturbasi. Kita cuek aja, nggak pernah nyelek dia. Ya, sibuk sama urusan kita sendiri. Jangan hadir. Dia juga butuh. Dia punya syahwat sama seperti kita. Nah, bagi pendapat yang ketiga mengatakan untuk menjaga syahwatnya istri kita, kita wajib memberikan nafkah batin. Berapa jumlahnya, seringnya itu mah tergantung kondisi. Nggak bisa disamakan. Ya, jadi kalau khawatir istri kita bakal ya berbuat yang haram, kita wajib menjaga dia dengan cara memberikan nafkah batin. Nah, kalau sudah menopause bagaimana, Ustaz? Ya, sudah menopause. Ya, apakah kita tetap wajib? Ya, udah menopause itu kalau seandainya memang istri kita masih ada syahwat, pengen, ya kasih. Ya, sama seperti kita. Memang katanya kalau orang udah umur berapa ya? Udah mulai lemah itu. 50 ke atas kali ya. Ya. Mana saya ulang tahun umur 45. Isi pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu bilang malah begini. Ustaz, itu 45 puber kedua. Oh, puber kedua. Oh, bahaya nih, ya. Harus jaga-jaga nih, ya. Apalagi kalau kita punya istri lebih muda dari kita. Wah. Ya. Saya bisa sama istri 9 tahun setengah. Jaraknya lumayan jauh tuh. Kita harus bisa ngimbangin Pak Supri. Ya, jangan sibuk sama kegiatan pribadi, lupa ngurusin istri kita, cuma ngasih nafkah zahir saja, nafkah batin enggak dikasih. Kadang perempuan enggak kayak laki-laki, hadirin. Ya, kebanyakan perempuan itu ditutupi Allah dengan sifat malu. Jarang perempuan ngajak. Ya, paling ada kode doang kalau emang perempuan lagi mau. Benar enggak, Baji? Jarang di situ, Bang. Ayo, Bang. Jarang begitu. Emang kita bini lagi di dapur, mati-mati lagi pengen. Itu kan ya. Anak tidurin dah. Dari jauh kita anak tidurin, abang mau pulang. Tidurin. Ya, sampai sana masih bangun semua. Kapan kumpulnya nih punya anak. Kalau perempuan enggak. Ya, lagi mau tuh. Saya punya teman orang Pontianak. Ya, Kalimantan cerita dia waktu di Yaman tuh ya udah nikah, istri tinggal. Dia cerita, Fit, pernah istri ana meriang, sakit, panas. Ana bawa ke puskesmas, kasih obat, nggak turun-turun. Pindah ke dokter, kasih obat, nggak turun-turun. Ana bingung nih, sakit apa ini? Gitu ya, kok sakitnya dikasih obat bagus dari dokter nggak kena juga. Teman ana bilang, udah,
kumpul aja sama bini, disuruh kumpul sama temannya cerita, paling lagi pengen tuh gitu katanya. Anda percaya nggak percaya? Ada kumpul aja, habis kumpul paginya seger. Ternyata pengen, cuma ada keinginan terpendam di situ, cuma ngomongnya nggak berani. Akhirnya jadi sakit badannya, panas, gitu. Jadi kalau perempuan udah kasih kode, ya contoh kode misalnya kan biasanya pakai daster, ini kok pakai baju lingerie nih, agak derawang-derawang, itu kode hadirin, jangan bego. Ya biasanya tidurnya biasa, nggak pakai dandanan, ini kok pakai make up, wangi, pakai lipstick, itu kode udah. Ya jangan gantung kayak orang blow on gitu, dikasih kode diam aja, akhirnya udah bete. Iya kalau imannya kuat, kalau enggak akhirnya jadi curhat sama temennya, sama temen alumni, teman kantor, jalan jadi selingkuh dah. Ya jadi kalau sudah menopause tapi masih memiliki syahwat walaupun tidak sekuat dulu, kita berikan supaya menjaga ya dari syahwatnya, supaya tidak melakukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Ya. Sama-sama. Beringat. Jadi kan saya pernah mendengar bahwa seorang istri bila dia menolak adalah malaikat. Iya. Istri memang menolak, kemudian tapi dia ridho. Ya ridho siapa? Terhadap penolakan istri. Oh, suaminya ridho. Ya. Misalnya kebalikan, istri misalkan menyatakan capek, tapi alasan capek kan sering kali Sering, ya. Kita sedikit memaksa, ya bukan memperkosa ya, tapi pokoknya memaksa dengan cara lah. Namun istri nggak ridho, Ustaz. Ya. Hati-hatinya, ambil mas capek. Ini dia ada halangan di luar muda suaminya. Nah ini bagaimana hukumnya? Apakah juga salah suaminya? Baik. Suami istri itu yang perlu dipahami pakemnya, istri punya kewajiban taat sama suami, suami nggak punya kewajiban taat sama istri. Itu dalam syariat. Tapi bukan seenak-enaknya kita berlaku semena-mena, enggak. Tapi kewajiban dari syariat, yang wajib taat itu bukan suami ke istri, tapi istri ke suami. Dalam urusan ranjang, hubungan nafkah batin, berhubungan badan, Nabi mengajarkan, tadi benar yang Pak Subri bilang, memang ada hadis kalau ada seorang suami ngajak istrinya berhubungan badan di suatu malam, lalu istri menolak tanpa uzur syar'i. Kalau uzur syar'i, misalnya dia sakit, beneran sakit, ya nggak dosa. Bang, ini lagi meriang bang, badannya hangat. Ya, kita kan tahu diri juga, ya Allah panas deh. Bodoh jangan bodoh lagi sakit orang. Ya, kecapean, lagi apa segala macam. Ya, kalau uzur memang uzur syar'i, maka tidak dosa. Tapi kalau dia menolak suaminya tanpa uzur syar'i, maka dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat seluruhnya. Sampai kapan? Sampai subuh. Hati-hati tuh. Ya, jadi istri kalau suami lagi pengen, udah kasih aja. Ya, bahkan Nabi sampai menggambarkan seandainya suami minta di atas haudaj. Haudaj itu kalau orang Arab zaman dulu pergi kemana-mana naik onta. Itu kan ada ininya tuh, kayunya tuh. Ya, tempat buat duduk kanan kiri biasanya tuh. Ya, ditaruh di atasnya. Itu namanya haudaj. Kalau suami lagi pengen di atas haudaj, kan naik onta begitu, geluk gitu ya. Kata Nabi, layanin, kasih. Jangan pakai nolak. Bayangin tuh lagi kondisi begini-gini aja, suami minta, layanin. Walaupun susah tuh gerakannya gimana, kalau saya nggak paham itu. Ya, itu tetap layanin, kewajiban seorang istri. Ya, jadi jangan sampai tanpa ada uzur seorang istri menolak keinginan suami. Ustaz, tapi suaminya ridho ditolak. Ya kalau ridho ya nggak dosa, suaminya ridho. Ya, malas bang abang belum beliin lipstik, udah habis nih. Ntar dulu gitu ya, bisa lagi tuh. Kita juga nyadar juga, iya kesian ya. Ya dia belum punya lipstik nih. Ntar kalau beli lipstik saya beliin dulu baru kumpul. Ya, kalau dari ridho nggak apa-apa. Kan yang penting istri itu bisa masuk surga, di antara syaratnya suaminya ridho. Kalau dia meninggal dunia, suaminya ridho. Itu keridhoan itu yang berat. Ya, jadi kalau bisa ya seorang istri, suami lagi minta dan gak punya uzur, layanin. Ya, tapi lihat tempat juga di kondisi. Ya, lagi di mall ngelain gimana bang, pengen pulang, jangan di kamar mandi. Ya, terus kedor orang. Ini buat cewek, buat cowok digedor orang. Ya, Ustaz, bagaimana kalau istri yang pengen? Ya, apakah kita wajib memberikan nafkah batin? Ya, kita nggak wajib sebenarnya. Kalau dia nggak ridho, ya nggak dosa. Itu bedanya tuh. Oke, berat sebelah itu kan secara hukum.
Tapi secara tasawuf ya kalau bisa saling menjaga syahwat. Kalau istri lagi pengen ya layanin. Ya, kan ada orang perempuan maaf kadang punya penyakit hypersex. Kuat banget. Minta terus. Kalau ente kuat, ya layanin enggak apa-apa. Ya makanya di antara hikmah berkhitan bagi seorang perempuan itu ya adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Perempuan yang disunat itu syahwatnya lebih stabil, tidak memuncak-muncak dibandingkan perempuan yang nggak disunat. Nah, kalau nikah sama perempuan son'a itu dia nggak disunat. Ada orang Indonesia nikah sama perempuan son'a, ya cewek Arab Yaman, cakep. Dia cerita, Masya Allah kalau kita nggak kuat kalah kita, ya minta mulu. Ya kalau lagi fit, kalau lagi nggak fit kan, tadi yang ada kita dikatain, ayo dong bang, nggak naik sih, capek kalah kita. Jadi kalau emang dia lagi minta kita mampu memberikan nafkah wajib, kasih aja. Sebagaimana ketika kita lagi pengen, ya kadang istri kita itu ya memaksakan diri udah biar apa dah, memang lagi pengen, ya masak ntar belakangan dah. Demi seorang suami ada istri begitu, ditinggalin semua. Nah kita juga kalau bisa begitu. Ya saling toleransi lah. Memang kalau sama-sama lagi pengen, ya sama-sama ngasih gitu. Ya dan ingat jangan egois. Ya Nabi bilang begitu, jangan egois, jangan mencari kenikmatan sendiri. Artinya, gue nggak peduli lah istri keluar apa enggak, bodo amat. Yang penting gue keluar. Jangan begitu. Usahakan bahkan kalau bisa kita yang bikin dia kelepek-kelepek. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, baru kita hajar. Nah, itu bilang suamiku, pahlawanku. Itu baru tuh. Dia nggak bakal lihat laki-laki lain karena udah puas sama kita. Pintar, perlu hadirin belajar teori ranjang itu perlu supaya hubungan harmonis. Bang Omar, ya siap. Gitu Bang Omar. Mau pulang. Bang Omar udah gak sabar mau pulang ya. Ya kebetulan anaknya udah pada mondok. Kalau Bang Omar enak tuh, anak mondok semua. Yang satu nikah, 2 mondok, enak. Saya 4 di rumah. Aduh, ya. Kita baru memulai tok bunda. Enak. Gak jadi mulu nih, payah banget. Ya, itu Pak Sobri, begitu ya. Cukup ada lagi? Ya, Nova. Iya. Boleh bosan. Iya. Iya. Benar. Ya, bagaimana hukumnya kalau kita berhubungan badan, tapi kita membayangin wanita lain? Karena bini kita pas-pasan mukanya gitu kan, atau udah bosen gitu kan. Bayangin Luna Maya misalnya, Nia Ramadhani kan, padahal mukanya kayak Juminten ya. Itu gimana tuh? Ya dalam segi fikih nggak apa-apa ya kan, kita nggak maksiat. Tapi kalau segi tasawuf itu termasuk maksiat pikiran itu. Ya, kalau bisa jangan mengkhianati istri kita. Ya, apalagi kalau kelepasan. Aduh, Nia. Kok Nia bang? Kan Susi. Nia siapa? Nia Ramadhani kan? Otaknya Nia Ramadhani ya kan? Depannya bini Susi kan gitu. Apa nyebut siapa itu? Ya bahaya. Jadi dari segi fikih ya nggak dosa sebenarnya. Ya jadi ada syariat yang baku kayak fikih itu ya dia nggak berbuat maksiat. Tapi kalau dari segi tasawuf ada maksiat hati. Di antaranya tadi mikirin bini orang, bayangin bini orang. Ya, ini sendiri ada. Maksudnya Ustaz untuk nikatin ini saat nikatin nafsu gitu. Habis saya ngeliat bini saya udah kagak nafsu gitu kan. Ya, jadi kalau bisa dihindari yang seperti itu. Ya bayangkan aja istri kita waktu muda dulu gimana. Gitu ya. Dulu masih muda waktu nikah cakep, ya langsing, seksi. Itu aja bayangin deh, ya. Walaupun sekarang udah keriput, udah gemuk segala macam. Udah biarin aja. Bayangin dulu waktu lagi awal-awal nikah. Daripada bayangin bini orang lain gitu ya. Walaupun dari segi fikih enggak dosa kan. Ya, tapi makruh begitu tuh, ya. Baik. Ya, saya Mungkin boleh kalau yang dibayangkan bidadari di surga. Mungkin boleh enggak Ustaz tidak bayangin bidadari di surga? Ya mungkin boleh, cuma masalahnya kita belum pernah tahu bidadari itu gimana gitu masalah. Ya. Orang cakep banget katanya bidadari itu. Ya, saya pernah lihat bidadari itu di iklan Axe. Pernah lihat iklan Axe? Parfum badan itu begitu semprot
bidadari jatuh dari langit, gubrak. Ada sayapnya. Ih, cakep banget. Itu bidadari itu katanya. Itu iklan doang. Itu yang jadi bintang iklannya cakep banget orang-orang bule. Gimana bidadari beneran itu? Waduh, itu orang Eropa aja begitu cakepnya. Gimana bidadari surga? Tapi tenang Pak, walaupun bini kita nggak secantik bidadari, ya mungkin jauh nggak ada apa-apanya. Tapi kalau masuk surga bareng kita, kata Nabi, dia bakal jadi perempuan paling cakep di antara bidadari. Wah, itu yang kita tunggu-tunggu. Bini kita bertransformasi jadi perempuan yang paling cakep. Walaupun di dunia jelek, nggak, Ustaz, Indonesia jelek Ustaz, bisa dapatnya itu, nggak apa-apa. Dirawat aja, ya. Dijaga sampai masuk surga bareng. Begitu masuk surga, nanti ketemu mungkin kita nggak kenal kan. Begitu ketemu, Bang Hafid, siapa lo? Saya Bang Sofia. Aduh, yang bener nggak begini nih dulu nih. Ini Bang jadi gini. Waduh, kan luar biasa. Ya, cakep banget. Itu jadi silakan bayangi bidadari surga kalau bisa. Kita nggak pernah lihat juga. Tadi Bapak Arek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan badan. Ya. Pertanyaannya gitu Ustaz, apa yang dimaksud itu Ustaz ini? Yang kedua Ustaz, kalau kita mempunyai suami istri, itu kan suatu kewajiban ya Ustaz, dalam hubungan intim itu Ustaz. Sedangkan biologisnya atau apa namanya? Kalau misalnya kita melakukan hubungan intim sama istri, cuma istri kita kan ada nggak terpuasa Ustaz. Nggak terpuaskan. Satu mungkin faktor karena capek. Ya. Sehingga sistem itu menuntut menuntutnya kalau walaupun itu kita hubungan kita itu pastinya kadang-kadang kita tidak bubar Oh ya. tidak kepuasan sama istri sehingga dia mau ada tuntutan supaya kalau kamu kepingin masih mau berhubungan dengan saya karena supaya kita hubungannya yang sama-sama menikmati Nggak rumah. apakah dengan begitu satu kewajiban suami untuk melakukan supaya hubungan itu ini apa namanya terlaksana dan juga lama gitu apakah kalau suami melakukan itu Baik. dan istilahnya kesempatan supaya puas Ya. Ya, ini masalah saling memberikan kepuasan hal yang mungkin jangan dianggap remeh, bahkan penting. Ya, seorang suami kalau bisa memuaskan istri, seorang istri bisa memuaskan suami. Itu makanya Nabi ngajarkan ya suruh foreplay dulu kata Nabi, talaub dulu. Kalau kumpul sama istri jangan langsung seperti hewan kata Nabi, tapi mulailah dengan Rasul tadi utusan, ucapan, ciuman, belayan yang bisa meningkatkan syahwat istri kita. Bahkan para ulama di kitab-kitab itu mengajarkan kalau bisa puaskan istri sampai dia bisa ejakulasi duluan, keluar duluan, bahkan nggak cuma sekali, bisa 2 kali 3 kali dengan cara-cara yang diajarkan para ulama kita, kan bisa caranya. Ya, jangan langsung penetrasi, jangan langsung kumpul. Ya main pakai tangan lah, cium segala macam. Kita pinter-pinter kita dah, ya. Supaya ketika dia sudah terpuaskan syahwatnya, barulah kita salurkan syahwat kita. Supaya dia merasa puas. Karena kalau nggak puas tadi istri bilang, kalau begini mulu mah ini bisa bubar nih. Ya, bisa jadi begitu. Karena kan orang nikah itu diantara niatnya itu ingin menyalurkan syahwat yang halal. Nah kalau nikah enggak tersalurkan, ya dia baru buka udah keluar. Ini doang bang, ini doang. Ya, bahkan kita yang ada malu kali gitu. Jadi berusahalah seorang suami, bahkan kalau orang-orang sampai beli jamu lah, ramuan, ya. Kalau perempuan pakai ramuan Madura biar rapat katanya, cuma tahu benar apa enggak itu. Ya, kalau laki misalnya macam-macam itu ya. Ya macam-macam dah ramuannya, hajar jahanam lah gitu ya, biawak Arab dop ya nggak tahu, itu kan katanya meningkatkan syahwat. Dan masalah durasi ya itu tergantung kita juga. Ada perempuan yang non syahwatnya lama, itu kita pintar-pintar ngolahnya. Ada yang cepat ya pintar-pintar ngolahnya. Jadi apakah satu kewajiban memberikan kepuasan pada istri? Kalau dengan memberikan kepuasan itu bisa menjaga istri dari perbuatan maksiat, iya. Jangan egois cuma kita doang yang senang. Kalau bisa istri kita puas. Gitu. Ya. Kadang perempuan itu
nggak apa-apa. Suaminya nggak terlalu ganteng, tapi diranjang hebat. Daripada ganteng, loyo ngapain? Ya, ganteng doang. Ya, cuma semenit keluar. Ya, coba. Jadi penting itu. Walaupun mungkin mereka perempuan zaman yang dulu malu mengungkapkan, cuma perempuan sekarang lebih berani, ya, mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi untuk menjaga syahwat istri kita, maka kita wajib memberikan nafkah batin menurut sebagian pendapat ulama. Kalau kita pendapat yang lain, ya nggak wajib, terserah. Ya saya nggak kumpul juga nggak apa-apa. Nah, cuma kalau saya kurang cocok nih pendapat ini, ya, karena kita sama-sama punya syahwat. Gitu. Ya kalau kekuatan imannya bagus, kalau nggak bagus bisa selingkuh. Kan? Jangan dia, kita aja. Kalau istri kita nolak tadi dikatakan apa udzur syar'i? Para ulama menggambarkan udzur syar'i sakit, benar-benar sakit nih, atau lelah, capek banget. Ya, itu kalau bisa, apa kalau udah kecapean dia minta maaf, nggak kumpul, ya udah udzur. Atau tadi lagi head bang, ya elah, baru dapat, iya baru dapat, ya. Itu gimana? Udzur syar'i, jangan dipaksain, nggak apa dah. Naudzubillah ada laki-laki, udah lewat belakang, sodomi malah, nggak boleh, haram itu, ya nggak boleh. Si saya lagi dapat Ustaz, saya orang ini nggak kuat nahan, gimana? Ya kalau memang nggak bisa nahan, maka berusahalah di tempat lain dari selain pusar sampai dengkul, itu nggak boleh tuh area terlarang, pusar sampai dengkul. Kalau antum gesek di betis, boleh, betis tempelin gesek, boleh. Ketek tempelin gesek, boleh, terserah dah. Ya, kalau mau triknya begitu, yang penting pusar sampai dengkul jangan. Oh, Ustaz, saya nggak bisa, Ustaz, saya harus kumpul, ya, berhubungan badan. Ya, cari istri kedua kalau gitu. Ya, kawin lagi kalau berani. Ya, dan kalau cari istri kedua, jangan tanya dulu headnya tanggal berapa. Gitu, tanya dulu. Kalau sama-sama bini pertama, jangan. Dia head sama juga, yang nggak ada cadangan kita, ya. Iya, jadi bisa diatur gitu, ya. Jadi memang udzur itu memang bisa menggugurkan kewajiban melayani seorang suami, gitu ya. Oh ini kayak kalau masalah ini pertanyaan banyak gitu. Padahal saya juga nggak jago-jago banget. Nggak ngantuk ya. Iya. Untuk libur lagi dia, lagi libur. Mengenai hubungan suami istri Ustaz, tapi ini kan dua-duanya sama wasit. Cuma ada sisi lain, karena istri kan memang kayak tadi saya sampaikan, kepuasan itu nggak sepenuhnya dua-duanya puas Ustaz, melakukan. Tapi ada hal satu Ustaz, misalnya istri kepuasan itu kurang Ustaz. Mohon maaf, misalnya kepunyaan suaminya itu kurang ini. Kurang kecil, kurang gede. Iya. Hubungan sih kita lumayan enak, cuma ada yang kurang. Apa Ukuran. Ya. Iya. Ada maerot. Ada maerot. Iya. Kayaknya Alek itu apa? Ini kasus tetangga. Iya. Suami itu ada berusaha juga Pakai obat. pada ujungnya, karena kepuasan itu masih berkurang karena mungkin keinginan itu masih belum tercapai. Iya. Akhirnya suami itu melakukan operasi Ustaz. Waduh. Bagaimana tindakannya suami itu buat menikmati pesan istri? Makanya harus dilaksanakan supaya hubungan intim keluarga itu supaya langgeng gitu ya Ustaz ya. Kalau sampai operasi bagaimana Ustaz? Sebelumnya pakai Sampai operasi. Berarti ditambahin apaan itu operasi? Iya. Baik, hadirin. Nikah itu memang diantara niatnya menyalurkan syahwat. Tapi juga nggak cuma itu nikah itu, ya. Jadi kalau seorang suami atau seorang istri tadi nggak puas ukuran kemaluan suaminya kurang gede, ya pertama kalau perawan sama perjaka kayaknya sih nggak bakal begitu, ya. Karena ya dia taunya kemaluan suaminya,
Dia itu perasaan dia udah gede deh itu. Tapi kalau nih misalnya perempuannya bandel, pernah naudzubillah berhubungan sama orang lain sebelumnya, atau misalnya nonton film blue, ya patokannya film-film Eropa, Afrika, gede-gede, ya dia belum berdiri aja barangnya, sama kita kita berdiri itu, apalagi dia berdiri barangnya, jangan ya melulu patokan sama yang itu. Jadi harus sebenarnya masing-masing suami istri itu ya bersyukurlah atas apa yang Allah kasih. Ya dikasih suami yang setia, yang mau ngurusin dia. Ya walaupun semua orang punya kekurangan. Ya, Masya Allah suami saya mainnya lama cuma kecil. Ya kecil dikebatin aja udah. Ya jangan sampai nanti operasi ngerubah penciptaan Allah jadi haram, nggak boleh. Ya nggak sampai dioperasi. Ya kan belum resikonya lagi berhasil apa enggak. Belum udah gitu apakah keharmonisan hanya dari urusan ranjang? Belum juga. Kadang udah gede ribut juga gara-gara ekonomi. Mau gimana lagi? Ya jadi baiknya seorang suami dan istri itu saling legowo dan bersyukur sama Allah. Ya, bersyukur ya. Biar kata kecil yang penting masuk. Daripada nggak masuk-masuk, ya kan? Makanya kiai kalau ceramah pernikahan saya pernah dengar kiai itu waktu ceramah pernikahan. Buat kalau ceramah pernikahan jangan panjang-panjang, yang penting masuk. Itu begini. Sambil ketawa dia, saya mikir, ketawa ya. Jamaah pernah ketawa tuh. Saya agak lama. Jangan panjang-panjang, yang penting masuk. Bener juga. Kalau panjang nggak masuk buat apa? Ya, lemes ya. Lemes. Ya kata panjang nggak masuk. Tapi pendek tapi masuk gitu. Ya, maksudnya ceramahnya pendek tapi masuk. Bukan itunya, bukan. Ya, jadi artinya jangan sampai syahwat itu sampai menghalalkan segalanya. Bahkan memaksa pasangan kita. Saya nggak mau tahu nih. Ya, barang kamu udah enak nih. Operasi. Bawa ke Singapura. Ya nggak usah segitunya lah. Ya, kalau memang ada kekurangan, ya udah dimaklumi saja. Semua orang nggak ada yang sempurna. Lihat sisi baiknya. Ya, istri kita mungkin mainnya kurang. Dia kalau main diem aja Ustaz kayak patung. Ya emang gitu ya. Tapi kan pinter masak, ya kan? Pinter ngerapiin rumah. Itu lihat baiknya aja deh. Jangan cuma nuntut kesempurnaan. Pokoknya kamu harus puasin saya. Kalau enggak saya cari yang lain. Wah kalau saya digitu sama bini saya ganti. Ya, yaudah coba cari yang lain. Makanya kenapa kalau kita dianjurkan sama Nabi kalau ketika nyari jodoh itu yang masih perawan, jangan janda. Yang masih perjaka, jangan duda. Kenapa? Karena kalau sudah pernah nikah sebelumnya, dia punya kenangan sebelumnya sama suaminya. Ntar dibandingin sama dia. Ya, abang payah. Ya, berdiri aja. Ini kayak suami saya masih belum ngapa-ngapain. Ya, dikatain begitu kita. Ya, emang lu apa? Lagi saya Arab bang. Ya, Arab jangan samain sama lokal lah. Beda. Lagi lu apa Afrika? Ya Afrika beda. Ya, jadi tidak disarankan gitu ya. Apalagi sampai merubah penciptaan Allah jadi haram jadi jatuhnya. Sampai operasi. Ya, kita cukup syukurin apa yang Allah kasih sama kita. Insya Allah yang penting ya, bisa toleransi. Jadi bisa menjaga keharmonisan. Kan cara lain bisa. Lain, ya. Gitu. Jelas Pak Alek? Ya, ini mudah-mudahan bukan kasus Pak Alek, tapi kasus tetangga gitu ya. Lagi tahu Pak Alek nih ngomong dikit. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa menjaga keharmonisan hubungan kita dengan istri sampai kakek nenek, sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan istri kita Allah jadikan istri dunia sampai di surganya nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.